दोस्तों सत श्री अकाल। मैं इस वेले खड़ा बरनाला दी अनाज मंडी विच, जिथे किसान मजदूर एकता महा रैली है जी कल होने जा रही है। तो साडे नाल इस वेले इस स्टेज नूं देख रहे, इन्हां प्रबंधां नूं देख रहे भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां दे जनरल सैकटरी सुखदेव सिंह कोकरी कला ने। उन्होंने करदे गलबात कल दी रैली है जी, इहदा परपज की है जी? कल दी रैली का मकसद मजदूरां किसानां दी एकजुटता, एकता, संघर्ष एकजुटता, इहनूं बुलंदियां ते पहुंचाउणा है, इहनूं उभारना है। चल रहे किसान घोल नूं मजबूत करने वास्ते उभारना है। जिहड़े मोर्चे दिल्ली च चल रहे उन्हां नूं भी मजबूत करू, इह उत्थे भी लामबंदियां कई गुणा वधाऊ, ते जिहड़े पंजाब च चल रहे उत्थे भी। तो ये इकट्ठ पूरे देश के किसानों नूं, मजदूरां नूं, जिन्ने भी संघर्ष के मैदान में आए हुए है, चाहे वह आपो अपने सूबे च रैलियां कर रहे, चाहे दिल्ली के बार्डरां ते आके रैलियां कर रहे हैं, मोर्चे लाई बैठे है, उन्हां सारिਆਂ नूं एक उत्साहजनक जिवें दूजे राज्यां च होण वालियां खाप पंचायतां ने उत्साह दिता है, उन्हां इकट्ठां ने उत्साह दिता है। ये भी उस तरह की इहनूं महा रैली, क्योंकि साडे पंजाब च इस इलाके च प्रचलित शब्द रैली है, इत्थे खाप पंचायतां नहीं, क्योंकि वो महा पंचायतां दा शब्द उहदे नाल जुड़िया है खाप पंचायतां दे नाल। इस करके इत्थे संघर्ष रैलियां हुंदियां, इसे करके इहनूं महा रैली का नाम दिता गया। तो इहदा मकसद सरकार ते पूरा दबाव बढ़ाउणा, सारे मोर्चे मजबूत करके जिन्ने भी काले खेती कानूनां दे विरुद्ध चल रहे हैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मजबूत करके सरकार ते दबाव बढ़ाउणा है। जिहड़ी बार बार कह रही है कानून रद्द नहीं किए जाणगे, कानून वापस नहीं ले जाणगे, इहदे च काला दसो की है, वो किसान आगू दस चुके भी तुसीं चिट्टा दस दो सानूं की है इहदे च। कोई एक लाइन ही गिना दो भी आ चिट्टी है, असीं उसे नूं काली दिखा देंगे तुहानूं भी आ किवें काली है। बिल्कुल जी, तुहाडा ये जिहड़ा मकसद है समझ आउंदा भी ये एक तरह नाल मजबूती जां लामबंदी हैगी इस संघर्ष की। पर ये चर्चा ये बड़ी हुई है, जो तुहाडा पोस्टर है वो खालिस्तान का शब्द जो वरत्या गया, उसका की कारण है? खालिस्तान की मंग तो किसी ने की नहीं इस संघर्ष के, तुसीं उहदे खालिस्तान का जिक्र क्यों किया अपने पोस्टर के? हाँ, मंग क्यों नहीं की? मंग की है। शंभू बार्डर ते भी यही नारे लगते रहे हैं, जदों साडे आह जिहड़े धरने पंजाब च शुरू किए सी सारियां जथेबंदियां ने, इहदे मुकाबले ते उन्हां लोकां ने जिन्हां ने खालिस्तान दे नारे लाया शंभू बार्डर ते जाके मुकाबले दा उत्थे धरना शुरू कीता सीगा, उत्थे भी लगते रहे है। इत्थे भी साडी स्टेज ते नहीं असीं नेड़े फटकण दित्ते, दूजियां जथेबंदियां दी स्टेजां ते जाके भी इहो ਜਿਹੇ नारे लगते रहे है। तो 26 जनवरी नूं अंदर जाके लाल किले च लगे ही ये है, काले कानूनों का नारा ही नहीं कोई लग्या उत्थे, लगे ही खालिस्तान दे है। असीं समझते हैं भी ये किसी दे विचार हो सकते हैं, पर जदों किसान घोल जिहड़ा सारे धर्मां दे किसानां दा साझा है, सारियां जातां दे किसानां दा साझा है, उस मौके कोई धार्मिक मुद्दा उभारना ये पाटक पाउण वाली गल है। सरकार ये चाहुंदी है। माओवादी भी कह रहे हैं, फिर तुसीं माओवाद क्यों नहीं लिखिया भी खालिस्तान ना माओवाद, ये क्यों नहीं लिखदे? माओवादी भी कह रहे हैं भी ये माओवादी ने, नक्सलवाड़ी ने, ये भी तो कह रहे हैं ना, कल्ले खालिस्तानी तो नहीं कह रहे तुहानूं? मैं अजे ये शब्द नहीं वरत्या भी कौन कह रहा माओवादी। सरकार मैं एक मिनट, वो कह रही है, ये भी करूँगा मैं गल, ये भी करूँगा मैं गल। मैं ये कहा भी नारे लगे है, माओवाद जिंदाबाद दे किते नारे नहीं लगे, नक्सलवाड़ी जिंदाबाद दे किते नारे नहीं लगे। तुहाडे पोस्टरां नूं लैके जिहड़ा तुसीं मनुखी अधिकार वाले दिन पोस्टरां दा किन्ना रौला पिया? बिल्कुल नहीं लिखिया माओवाद नक्सलवाद, किते नहीं लिखिया। जे कोई मजदूर किसान एकता नूं माओवाद समझदा समझी जावे, जे कोई इहनूं समझदा है, किते नहीं लिखिया साडे पोस्टर च, ना साडे बोलण च किते नहीं आउंदी इह गल। पर ये नारे उन्हां लोकां ने जिन्हां ने इस किसान घोल नूं आपदे धार्मिक मुद्दे च बदलण दा यतन कीता, ये उन्होंने लाए है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, लाल किले च जाके भी लाए है, शंभू बार्डर ते भी लाए है, नौजवानों नूं भड़काया भी हुण मौका है, हुण बनाया जा सकदा खालिस्तान। असीं तां कहने सरकार ये चाहुंदी है भी मुद्दा इधर नूं तुरे। तुहाडे इस बयान नाल सरकार दा पक्ष नहीं मजबूत हो, जिहड़े ओह फड़ो फड़ी कर रहे ने। एक पासे तां असीं कहने भी गुमराह होए किसान आ जिहड़े लाल किले ते चले गए, दूसरे पासे तुसीं आप ही जस्टिफाई करी जांदे भी उत्थे नारे लगदे रहे ने। पूरी गल सुणो जी, पूरी गल सुणो जी। इस हकीकत नूं कोई नहीं झुठला सकदा जी, क्योंकि ये चैनलों ने दिखाए है, सारी दुनिया ने देखे है। मैं नहीं कहता, आपदे कोलों जोड़ के नहीं कहता, पर
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ PMO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਆਗੂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਗਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ PMO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। 7 ਕਾਫਲੇ ਗਿਣੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਗੂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਭੜਕਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਰਤ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਠੱਪੇ ਦੇ ਓਲੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਆ
ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਡੋ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1500 ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਊ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਗਏ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ 200 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 200 ਫੋਟੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣ ਕੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਬੜੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗਾ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐ ਮੌਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਗੂਹੀਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਆ ਇਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗਰਤ ਹਿੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 32 ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਇਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ? ਇਹ ਗੈਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਦੀ ਹੈ,
ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਘੂਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ 40-50, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਏ। ਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸਮਝੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਰਨਾਲਾ।